कि न तैरने के हुनर से वाकिफ न हम हैं पुख्ता सफीने वाले, न तैरने के हुनर से वाकिफ न हम हैं पुख्ता सफीने वाले, तेरी शफात के आसरे पर रमा दवा हैं मदीने वाले। जी बिल्कुल, इसी के साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज जो है प्राइमरी जिसे कहते हैं पहला आगाज जो है वो मैंने कर दिया है। और इसके बाद आज की तकरीब के बाकायदा जो हमारे होस्ट हैं माशाल्लाह जनाब अमजद इस्लाम राना, जो कि किसी तौर की मोहताज नहीं, धमाल FM 94 में बहुत बड़ा नाम है उनका। जी उनके लिए जोरदार तालियां, आप सब जानते हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, आप तमाम दोस्तों के लिए। और सबसे पहले अपने लिए एक ताली मारे ना जरा, अपने लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, फैमिलीज बैठी हुई हैं, आप सब लोग अपने होने का एहसास दिलाएं हमें, ताकि हमें पता चले कि आप तमाम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और उसके बाद बाकायदा आगाज करते हैं जी। हमारे जजी साहिबान जो हैं वो भी तशरीफ फरमा हैं जी पीछे बैक स्टेज, हम उनको दावत देते हैं जी। आपकी भरपूर ताली में इजाज़ राना। ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਐਡਾ ਪਿੰਡਾ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਐਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਗਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਭਾਈ ਰਿਆਜ਼, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਨਾਸਰ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਜੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਆਰ ਲੱਕੀ ਮੈਨ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ बताओ क्या बात I है, love you, I love you, I love you, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात I love you, I love you। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਮਰਦੇ ਕਲੰਦਰ ਕੋ ਖਾਧੀ ਹੈ। मर्दे कलंदर। अब मैं तेन खुराक देना, इंशाअल्लाह तू ठीक हो जाएगा। मैं पर्ची देना डिस्पेंसर को जाके दवाई ला ला। वो पर्ची चुकी डिस्पेंसर में जाके कहता अस्सलाम वालेकुम जनाब, ए डॉक्टर साहब उन्होंने पर्ची बनाई है, तुसी दवाई बना दो। डिस्पेंसर कहता साढ़े डॉक्टर साहब होना को पाकिस्तान तो हट के भी वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। साढ़े डॉक्टर साहब होना को पाकिस्तान तो हट के भी डिग्रियां है, तुसी इंशाअल्लाह दवाई इस्तेमाल करो, तुहानू पहली खुराक ही दस देगी कि दवाई बड़ी चंगी है। खैर दवाई लैके चले गया। दूसरा दोस्त कहता हाँ भी नासर किदा, कहता मैं डॉक्टर साहब होना को गया, उन्होंने मैनू दवाई दी, लैके मैं आ गया। वाह 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 वाह। खुसरियां दा कोई भरा नहीं हुंदा ते ना किसी नूं कहंदे बेचारे, ये रब दी ऐसी गिणी मिथी मखलूक है। हाँ जी। हुण एक जगह शादी ते बच्चियां उत्थे सेहरे गा रही, गाने गा रही, देसां दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, देसां दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अमड़ी दे दिल दा सहारा नी वीर मेरा कोड़ी चढ़िया, कोड़ी चढ़िया नी सही ओ कोड़ी चढ़िया। ते एक खुसरा सुन रहा सी, ओ गया घर अपने गुरु दा दरवाजा खड़काया, अंदरों एक बड़ी खूबसूरत आवाज आई, वह कौन है? अम्मी नीली। हाँ वह केड़ी नीली? रीमा तो छोटी। वह केड़ी रीमा? अम्मी बूटा। पीपे तो छोटा। अपना असल नाम दसिया, अंदर आया, अपने गुरु नूं कहंदा अम्मी अल्लाह पाक दी कसम तुहाडी मैं बहुत सोहना गीत लियाई हां। हाय वे बच्चा सुना। हुण खुसरिया ने विचों भरा दा लफ्ज़ किवें दूर करना?
देसां दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, देसां दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अमड़े दे दिल दा सहारा वे हाय घोड़ी चढ़े। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। एक अंग्रेज बली तलखी दे नाल उर्दू सीख गया, अच्छा, नड़ वाले चौक च आया, उन्हें किते जाना सी मर्जीपुरे। हाँ जी। वो मेरे वर्गे जाहल जे नूं कहंदा हेलो मिस्टर, ओ मर्जीपुरा को यही सड़क जाती है। ओ हो। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਹੋ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਇਆ। अच्छा, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਟੱਕਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲੋ ਮਿਸਟਰ, ਮਰਜ਼ੀਪੁਰਾ ਕੋ ਯਹੀ ਸੜਕ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਜ਼ੀਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹੋ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਵਰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੂਟਡ ਬੂਟਡ ਬੰਦਾ ਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਲੋ ਮਿਸਟਰ, ਮਰਜ਼ੀਪੁਰਾ ਕੋ ਯਹੀ ਸੜਕ ਜਾਤਾ ਹੈ। कहना अच्छी। अंग्रेज ने दिल शुक्रिया अदा किया, तो बाद में पूछा भाई आप मुझे ये बताएं जी और आहो में क्या फ़र्क है। वो कहते जो सर पढ़े लिखे होते हैं वो जी कहते हैं, जो अनपढ़ होते हैं वो आहो कहते हैं। अंग्रेज कहता इससे साबित हुआ पढ़े लिखे हैं, कहता आहो। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, हाँ हाँ हाँ। फैसलाबाद बड़ी जरखेज मिट्टी है जुगत खानी ਲਈ। क्या बात। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, हाँ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਮੋਟੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਐਨਕ ਲਾਈ, हाँ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕ ਧਾਰਾ 6-7 ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਪੀੜ ਆ। हाँ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਯਖਣੀ ਪੀਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਢੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਬ੍ਰੈਲਰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਇੰਜ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। क्या बात है, क्या बात है। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਲਕਿ ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਾ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਆ। क्या बात। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਹਮਵਾਰ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਹ ਹਮਵਾਰ ਕਰੋ। वाह वाह ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਹੈਵਾਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ, जी, ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦਾ, हैवान अपने वास्ते जिਉਂਦਾ। सही गल, बिल्कुल सही गल। ईमान आई लव यू, आई लव यू। या अली सरकार का एक फरमान अक़दस है कि इंसान के किरदार की 2 मंजिलें हैं, या दिल में उतर जाना या दिल से उतर जाना। वाह 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 वाह, क्या बात है। जिन्हें अपने गलियां महल्लियां का टैलेंट है ना, ये साडी कोशिश है, साडे इस इदारे का प्रोजेक्ट है कि असी उन्होंने चो चुन के सरे फरिश्त ले आइए कि केड़ा अपने बच्चों का रोजी रिजक का सबब बनता है। मैं काफ़ी सारा बोल लिया, हुण राणा इजाज साहब एडा पिंडा लैके बैठे है, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ नहीं ਦਿੰਦੀ एडे पिंडे की। राणा इजाज साहब ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ अपने लफ्ज़ों तो अपने गुफ्तगू तो ਤੁਹਾਨੂੰ खुशियां ਵੰਡਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਬਿਜ਼ੋਨ ਟੀਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਿਗਾਹ ਦੜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਰੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੱਗ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਹਸਾਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ वो भी बख्तां वाले हैं भाई। एहसन सैयद साहब तशरीफ ला रहे हैं, एक बार भरपूर तालियां चाहिए आपकी, भरपूर तालियां चाहिए एहसन भाई के लिए। जी ख़वातीन हज़रात, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, अब मैं दावा देता हूँ आज के होस्ट जनाब मुझसे मेरी मुराद फैसलाबाद का बहुत खूबसूरत नाम
उर्दू में अवार्ड याफ्ता जनाब मुस्तमिर इमराद अमजद इस्लाम राना। जोरदार तालियां जनाब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फैसलाबादियंस। और सर के साथ को होस्ट के लिए अज़का अली। जोरदार तालियां। अस्का इजाज है मेरे साथ, मुझे इंतजार था जिस हस्ती का, वो तशरीफ फरमा है अब, और मैं काफ़ी देर से उनके इंतजार में बैठा हुआ था। बहुत खूबसूरत चेहरे यहाँ फैसलाबाद के मौजूद हैं। मैं अब चाहता हूँ कि आप सबके लिए आप सब जो है एक भरपूर क्लैप करें और फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल के इस प्लेटफॉर्म को, जिन्होंने हमें ये जो है वो एक्टिविटी करने का मौका दिया। तो ये जो एंटरटेनमेंट है आप लोगों के लिए, अनोखी एंटरटेनमेंट, यूनिक एंटरटेनमेंट, द बेस्ड ऑन सिचुएशंस, कि ये फैसलाबाद की हिस्ट्री का सबसे पहला प्रोग्राम जो इस प्लेटफॉर्म से आपको यूं देखने को मिल रहा है, और इसका नाम है हासे फैसलाबाद डे, प्रेजेंटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय बिजॉन टीवी नेटवर्क। बिजॉन ने ये इनिशिएटिव लिया, बिजॉन ने ये आप लोगों के लिए फर्स्ट एफर्ट की, और आज आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम इसके ऑडिशंस कर चुके हैं पहले से, इसके पूल मैचेस हो चुके हैं पहले से, और आज हम इसके क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स यहाँ पे करने जा रहे हैं, जिसको हमें ताउन हासिल है धमाल FM 94 का। और उसके साथ आप लोगों ने इन तमाम तर पार्टिसिपेंट्स को देखना है, इन लोगों को समझना है, जो अच्छे परफॉर्मर हैं आपने उनको वोट कास्ट करना है, और यहीं बैठे हुए अपने मोबाइल से आप अपने पार्टिसिपेंट को, अपने पसंदीदा पार्टिसिपेंट को वोट भी दे सकते हैं। और वो वोटिंग जो है वो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ उन तक जो है वो जो जितने भी वोट्स उसको मिलेंगे, हम उसके साथ कोई डंडी नहीं मारेंगे, जजेस का फैसला अपना होगा, आप लोगों की राय भी जो है उसको भी मुकद्दम रखा जाएगा। जी बस, हम इस दुनिया में अल्लाह पाक के नुमाइंदे हैं, तो हमें अपनी तख्लीक को प्रेजेंट करना है अपने आदाब से, अपने अतवार से। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम का डेकोरम बताती हूँ। हमारे पास टोटल 8 टीमें आएंगी यहाँ पे। 4 टीम्स हमारे पास सेमीफाइनल्स में जाएंगी, क्योंकि पहले क्वार्टर फाइनल्स होगा, क्वार्टर फाइनल्स के बाद 4 टीम्स डिस्क्वालीफाई होंगी, 4 टीम्स में सेमीफाइनल होगा, और उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा एक शानदार फिनाले। टीम्स का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से है। फर्स्ट टीम है हमारे पास माइदी झुगी, और उसके बाद दूसरी टीम है शरीफपुरा, और तीसरी टीम सईदाबाद, चौथी टीम इस्लाम नगर, और 5वीं टीम वारिसपुरा, और उसके बाद छठी टीम डी टाइप, 7वीं टीम ढूडीवाला, और 8वीं टीम मरियम आबाद। और जजेस के जो फ्राइज सर अंजाम देने वाली दोनों शख्सियात से आप लोगों का खूब तारुफ हो चुका, वो अपने दिल की बात भी आपसे कर चुके। 10-10 मिनट दिए जाएंगे एक मैच को, जजेस साहबान सिर्फ 10 मिनट देंगे एक मैच को। अगर उस 10 मिनट के अंदर एक टीम दूसरी टीम पे एक से एक बात कर सकती है, उसको डबल नहीं कर सकती, यानी एक टीम को एक बार जुगलबंदी के अंदर एक ही बात करनी है, और फिर दूसरी टीम की बारी है। अगर वो टीम जब रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेगी तो दूसरी टीम जो है उसके ऊपर ओवरलैप कर सकती है, मगर टाइम के बाद। इस तरह से जजेस भी डिसाइड करेंगे। और दूसरी बात जो हमने पहले भी बताया था कि टीम्स को बावर करवाया गया कि यहाँ फैमिली प्रोग्राम है, कोई भी वल्गर बात जो है वो यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है। उस टीम को जो है वो वहीं से कट कर दिया जाएगा, उस टीम के मार्क्स काट दिए जाएंगे, और वो टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। तो व्यूअर्स, buckle up your seat for countless laughter. या तर्जमा भी कर दे फैसलाबाद ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁੜ ਸਟਾਈਲ ਜ਼ਰਾ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ समझ बैठो। मैच टीम्स के दरमियान में है, हमारे दरमियान में नहीं है। अच्छा चलो फिर ठीक है। और बहुत ही खूबसूरत शख्सियात हमारे पास दरमियान में मौजूद है यहाँ पे, उन सबके सामने मीडिया पर्सन्स बहुत सारे बैठे हुए हैं, फर्दन में उन लोगों का जिक्र भी करता रहूँगा। इजाज़त हो जज साहबान की, तो हम पहला मैच स्टार्ट करवाएं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी आप भी बोल दें, मुँह च पान पाया हुआ तुसी स्टार्ट करना है ना जरा, इसलिए मैच से पहला मैच। इजाजत है मैम सोफिया, इजाजत है सर हसन सर, इजाजत है, थैंक यू। पहला मैच है जी माइदी झुगी और डी टाइप का। माई की झुगी से प्रेजेंट करेंगे मिस्टर शहबाज और अतीक। भरपूर तालियां इन दो नौजवानों के लिए। मोहम्मद शहबाज एंड अतीक। और सेकंड टीम है जी हमारे पास डी टाइप से, उनमें से हैं नादिर हुसैन और उस्मान। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ? सर नादर हुसैन। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਦੱਸੋ ਵੀ। नादर हुसैन। ਤੁਹਾਡਾ? उस्मान। ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? डी टाइप। डी टाइप। ਤੇ ਜਨਾਬ? मेरा नाम फैसल बताऊं?
ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੈ? अतीको रहमान ਅਤੀਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆ ਭਾਈ ਬਤਾਉਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਲਫੀ ਸਟਿਕ ਨਾਲ ਨਾਲੀ ਕੱਢੀ। ਸੈਲਫੀ ਸਟਿਕ ਨਾਲ ਨਾਲੀ ਕੱਢੀ। ਆ ਭਾਈ ਕਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਲੱਛੇ ਤੇ ਲੂਣ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕਰਦਾ। ਆ ਭਾਈ ਬਤਾਉਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਤਲਾਕ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ। ਆ ਭਾਈ ਕਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਗੁੜ ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ। ਆ ਫੈਸਲ ਬਤਾऊं ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦਿਆ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆ ਗਈ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਅੱਗੋਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। राणा साहब ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘੋੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਦਗੜ 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 ਦਗੜ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਵਾਹ ਬਾਤ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਆਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਆ ਭਾਈ ਉਰਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਗੈਰਤ ਜਗਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ। ਆ ਭਾਈ ਕਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਸ ਲਾਣੀ। ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ। ਆ ਭਾਈ ਬਤਾਊ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਟੁੰਡੇ ਦਾ ਪੇਚਾ ਵਧਿਆ। ਆ ਭਾਈ ਕਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਬਰ ਤੇ ਲਾਟੂ ਚਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ। ਆ ਬਤਾऊं ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 24 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਾ ਬਿਦੋਨ ਦਾ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਆ। ਵਾਹ। ਇਹ ਨਾਦਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਆ, ਆਂਦਾ ਹੱਥ ਸੁੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਆ। ਵਾਹ। ਆ ਬਤਾਊ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ। ਆ ਭਾਈ ਕਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਰਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਆ ਫੈਸਲ ਬਤਾऊं ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ। ਆ ਭਾਈ ਕਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੇਮ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਫੈਸਲ ਬਤਾऊं ਦਾ ਤਾਇਆ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੱਟੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਨਾ ਬਿਲੀਅਰਡ ਤੇ ਪਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਕਲਮਾ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਕੜ ਪਾਕੜ ਹੀ। ਆ ਨਾਦਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। अब बताऊं शिकंजवी लाई तो रमजान ਦੇ ਵਿੱਚ शिकंजवी लाई तो पुलिस आ गई, हाँ। छिड़कਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਬਰ 'ਚ ਕੇਬਲ ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਭਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਲੋ, ਕਬਰ 'ਚ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਆ ਭਾਈ ਨਾਦਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਿੱਲ ਆ ਬਹੁਤਾ ਭਾਈ ਬਤਾਊ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਮਈਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆ ਭਾਈ ਕਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਧਮਾਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆ ਭਾਈ ਕਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੜੀ ਨਾਲ ਰੋਹ ਪੀਤੀ। ਆ ਫੈਸਲ ਬਤਾऊं ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਲੋ, ਖੁੱਸੇ 'ਚ ਕੜੀ ਪਾਈ। ਆ ਭਾਈ ਨਾਦਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਪੌੜੀ ਲਾਉਣ ਦਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀ ਤੇ ਸੈੱਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਆ ਭਾਈ ਬਤਾਊ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਗੈਰਤ ਖਾਦੀ। ਵਾਹ। ਆ ਭਾਈ ਕਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਚੱਕਾ ਮਾਰਨਾ। ਆ ਭਾਈ ਬਤਾਊ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਫੌਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਤਲਾਬ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੀਲੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਾਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅੱਧੀ ਸਲਤਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਆਹਾ ਕਿਆ ਕਹਨੇ, ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਬਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਸਲਤਨਤ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕੱਢਣੀ ਆ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਭਾਈ ਨਾਦਰ ਬੱਚੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਮੈਂ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਆ ਫੈਸਲ ਬਤਾਉਂਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ ਤੇ ਲੁੱਡੋ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੜਿਆ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਹਿਰ 'ਚ ਵੜਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੱਛਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਭਾਈ ਬਤਾਊ ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸੂਈਆਂ ਮਾਰਨ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਕਰਨ ਦਿਆ।
ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਓਕੇ ਬਈ ਆਖਰੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆ ਭਾਈ ਕਾਲੇ ਸੂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ 10 ਮੰਜ਼ਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਗਏ 8 ਮਹਿਮਾਨ ਜੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਓਏ 8 ਚਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉਧਰੋਂ ਚਾਵਾਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ 9 ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਓਏ 8 ਲੈ ਆਈ ਓਏ 8 ਲੈ ਆਈ ਉਹ 9 ਲੈ ਆਈ ਓਏ 9 ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦੂਰਬੀਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 9 ਲੈ ਆਈ ਓਏ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਆਖਰੀ ਜੁਗਤ ਕਰੋ ਜੀ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲਏ ਜੱਜ ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰੀਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੰਡਰਫੁਲ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੱਟ ਕੱਟ जी अभी दोनों टीम्स का आपने परफॉर्मेंस देखी इसके ऊपर आप लोगों की क्या रिमार्क्स हैं और आप लोगों को कैसा लगा आपकी तालियों की गूंज बताएं मुझे मैं अभी आप लोगों से रिक्वेस्टेड हूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब तो हर किसी के पास इसकी एक्सेस है मोबाइल फोन्स भी हैं जिन लोगों ने इसको बिजॉन टीवी को सब्सक्राइब कर दिया जरा हाथ बुलंद करें ईमानदारी के साथ सब्सक्रिप्शन ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यही प्रोग्राम कल को आपने अपने टीवी चैनल्स के ऊपर या अपने जो है मोबाइल फोन्स में या अपने लैपटॉप्स में या अपनी टैब्स में देख रहे होना है और आप लोगों ने यादें जो है वो दोस्तों के साथ शेयर करनी है तो उससे पहले आपके पास इस चैनल की सब्सक्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद एक और भी अभी आपके पास लाइफ लाइन है और वो है मैसेजिंग की लाइफ लाइन जजेस अपने डिसीजन दे चुके अभी भी आप लोगों के पास अपने जो पार्टिसिपेंट हैं उनको जितवाने का मौका है आप राइट मैसेज में जाइए अपने मोबाइल से निकाल लीजिए राइट मैसेज में जाकर JKT लिखना है JKT लिख के स्पेस देके तो माइदी झुगी या फिर D टाइप वो दोनों टाइप कर दें जो भी आप जिस टीम को वोट देना चाहते हैं वो हमारे पास कंप्यूटर के थ्रू उसका मैसेज पहुंच जाएगा अभी लिखिए जो लोग नादिर को और उस्मान को सपोर्ट करना चाहते हैं वो JKT लिखेंगे और उसके बाद उसको लिखेंगे स्पेस देके डी टाइप और सेंड करेंगे 8881 के ऊपर 888 और 1 के ऊपर तो जजेस को भी उस फैसले के ऊपर जो है वो नजरसानी करना होगी हो सकता है कि इस टीम के नंबर्स बढ़ जाएं या हो सकता है कि वो जो टीम इस वक्त है उसके नंबर बढ़ जाएं मैं आप दोनों टीम्स का बहुत मशहूर हूं प्लीज अपने अपने सिस्टम पर तशरीफ ले जाइए थैंक यू नेक्स्ट परफॉर्मेंस किसकी है तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस बुला लेनी चाहिए किस किस को लगता है नेक्स्ट मैच अभी हो जाना चाहिए मैं तर्जमा कर दिया करा की बोल दिया नहीं मेरे ख्याल में अमजद मेरी आवाज आपकी समझ आए ना आए मेरी जरूर समझ आएगी जाहिर है कुड़ियां दी आवाज से समझ आ ही जानी है डेफिनेटली फीमेल कार्ड तो हर जगह पे चल जाता है चले जी अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट मैच है जी हमारा मोहल्ला आप बोले जरा अनाउंस करें चले मैं अनाउंस कर देती हूँ तो नेक्स्ट जो हमारे पास मैच होने जा रहा है वो है शरीफपुरा में और ढूंढीवाला में तो शरीफपुरा से हमारे पास अली नवाज हैं अब्दुल जब्बार हैं और ढूंढीवाला से हमारे पास रशीद और अब्बास हैं तो जी राशिद और अब्बास ढुड्डीवाला से और शरीफपुरा से अली नवाज एंड अब्दुल जब्बार तो बहुत सारी क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए जिन लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने का पता नहीं चल रहा मेरी टीम यहाँ पे बिजॉन टीवी की यहाँ पे मौजूद है वो आपको हेल्प कर सकते हैं नंबर 2 जिनको मैसेज करने का तरीकाकार समझ नहीं आ रहा वो भी हमारी टीम से पूछ सकते हैं ਉਹ ਐਨੇ ਕਾਲੇ ਭਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਰੱਜੀ ਲਾਸ਼ ਵਗਰਾ ਨੀਲੇ ਕਮੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਅੱਧੀ ਨਿੱਛ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਧੀ ਵਾਹ ਆ ਭਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਲਾਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਭਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਚਰ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਵਾਹ ਉਹ ਭਾਈ 1122 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜਾਓ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਫੁੱਲ ਦੂਲਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਫੁੱਲ ਦੂਲਾ ਬਣਿਆ ਕੁੱਲਾ ਪਾਇਆ ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਐਨਕ ਲਾਈ ਇੱਕ ਮਾਈ ਲੰਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲਾੜਾ ਅੰਨਾ ਵਾ ਲਾੜਾ ਅੰਨਾ ਇੰਨੀ ਭਾਈ ਜਾਗੀ ਗਿਆ ਰਤ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾਲੀ 'ਚ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਰਾ ਵਾ ਅੰਨਾ ਨੀਗਾ ਆ ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਚਾਈਨਾ ਗਿਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੈਕੀ ਚੈਨ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਾਤੇ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਧੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਜੈਕੀ ਚੈਨ ਹੁੰਦਾ
ਆ ਭਾਈ 1 2 ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ 11 ਵਜੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਦੇ ਧੱਕਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਚੱਲਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਆ ਨੀਲੇ ਸੂਟ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮਈਏ ਨੂੰ ਕੰਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੋਂ ਮਈਏ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੈਵਿੰਦਰ ਤੇਰੇ ਸਿਹਤ ਆ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਆ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ। ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਖੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਡੇਲੇ ਪਾਣੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦਾੜ ਕੱਟ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ 150। ਕਹਿੰਦਾ 50 ਲੈ ਲੈ, ਢਿੱਲੀ ਕਰ। ਆ ਭਾਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ 300 ਰੁਪਈਆ। ਉਹਨੇ 300 ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਝੁੰਮਰੇ ਲੈ ਗਿਆ। 1800 ਰੁਪਈਆ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਆਂਦਰਾ ਕੱਢ ਦੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਮੇ ਪੈ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੈਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਆ ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚਾਚਾ ਫੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਫਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਬਲੇਡ ਕੇ ਦਫਨਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, 400 ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਆਏ ਬਿਲੂ ਸੂਟ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦੀ ਤਾਈ ਬਿਮਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਮਰ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੀਟੇ ਲਾਈ। ਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗਿਆ ਐਨਕ ਵਾਲਾ ਭਾਈ। ਕਿਹੜਾ? ਐਨਕ ਵਾਲਾ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, 에ਅਰ ਹੋਸਟਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਗਈ ਆਵੇ ਲਾ ਕੇ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਆ ਬਿਲੂ ਸੂਟ ਵਾਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਆ ਬਿਲੂ ਸੂਟ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਕਲਮਾ ਚੌਕ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੁੰਨਾ। ਅੱਛਾ। ਐਨਕ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੀ ਅਚਾਨਕ ਸੂਰਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਆ ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਵਾਲਾ ਭਾਈ, ਆ ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਦੋਨੇ ਚੰਦ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਦ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ, ਚੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਯਾਰ। ਕੇਅਰ ਫਾਰਮ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਅਰ ਫਾਸ ਮੇ। ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤਾ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ। ਮਸ਼ਦੂ ਪੰਪ ਲਾਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਤਾਂ ਲੈ, ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਚੁਕਵਾ ਦੇ। ਆ ਭਾਈ ਨੇ ਵਾਲ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਤਾ, ਟਕ ਟਕ ਟਕ। ਮੌਲਵੀ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੱਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਨੇ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ। ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਕਿੱਡਾ ਡੋਰੀ ਆ। ਵਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ। ਵਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ। 2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਵਾਜਾ ਵਜਾਇਆ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਹਿਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ ਆਖਰੀ ਜੁਗਤ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਆਖਰੀ। ਪਾਈਆ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ, ਪਾਈਆ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਕੇ ਮੁਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪਾਵਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹੋਰ ਪਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਆ ਬਿਲੂ ਸੂਟ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਆਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕੰਨ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਗਵਾਚ ਗਿਆ। 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਨ ਲੱਭਿਆ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੰਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਨਸਲ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਣ ਦਿਓ ਆਖਰੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਫੁੱਲ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ, ਵਾਚ ਕੋਟ ਪਾਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ। ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਛਾਪਰ ਫਸਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਗੂੰਗੇ ਨੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਵੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਖੁੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਦੇ ਕੱਦੂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। बस भाई। अच्छा हाजिर दिमागी ऐसी है, ऐसे फटाफट झुकते आ रही हैं इनको। अच्छा आपको भी तो झुकते शुकते बहुत आती हैं, सुना है मैंने। नहीं अमजद, मुझे झुकते आती नहीं है, अलबत्ता मैं खा जरूर लेती हूँ। अच्छा। चले वो मैं खिलवाने का कोई इंतजाम करता हूँ आपके लिए, 5-6 किलो झुकते अरेंज करता हूँ कहीं से। एक शेख साहब होंगे ने जी, जी ਤੇ ਅੱਛਾ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ। ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਜੀ ਖੂਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਰਬੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BMW ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਖੂਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ੇਖ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ੇਖ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਦ ਅਲ ਸ਼ੇਖ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਅਰਬੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿੰਗ ਡੋਂਗ ਦੀ ਟੌਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਅਲ ਸ਼ੇਖ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ BMW ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿੰਗ ਡਾਊਨ ਦੇਣ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ੇਖ का खून नहीं अल शेख का खून ਵਾਹ 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 तुम्हें ਵਾਹ भुगतना पड़ेगा ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ शुक्रिया देखे मैं बड़े लोग हाँ सर ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ मैं 10 भी- ਕਿਲੋ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਲਈਏ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫਿੱਕਾ ਨਿਕਲਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਫਿੱਕੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ हाँ चलो नहीं, हो गई नहीं, नहीं नहीं, एक मिनट आपने अपनी बारी ले लिया है, भाई मुझे भी एक जुगत आई है ਜੀ जी तो लो जी लो जी भाई ए, मुझे पुत्र भी आ बड़ा- सकती मेरी है, गल सुन मुझे मेरा भी आ पुत्र। सकती है। ਅਗਰ ਜੁਗਤ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਮੈਂ 15 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੜਵਾ ਦੇਣਾ नहीं सर तो ये वैसे मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस भी हुआ है ਦਿੰਨੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਆਜੋ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਹੈਲੋ ਇਹ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਇਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕੀ ਜੀ ਜੀਲਾ 36 ਚੱਕੋ ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੀ ਗਵਾਚੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਬਈ ਇੱਧਰ ਹੈਲੋ ਇਹ ਗੁਆਚੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਭਾਈ ਲੱਭਦਾ ਕੋ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿੱਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਬੜਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਉਹ ਜੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਬਈ ਹੈਲੋ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਭਾਈ ਜੀ ਜੀਲਾ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 36 36 ਕਿਹੜੀ 26 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 26 ਕਿਹੜੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ 36 ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ 26 बेटा, ਜਣਾ मेरी बात सुनो इधर आओ ਜੀ इधर ਜੀ आओ। ਜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ यहाँ खड़ी हो यहाँ खड़े हो ਕਿਉਂ मुझे नजर नहीं लगेगी ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਲੱਗ ਜੇ कौन हो तुम हो कौन ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ੈਨ ਬੱਟ कौन सा डॉक्टर शक्ल देखी है तुमने अपनी ਬੀਬੀ ਬੜਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੀ ਸੀਟੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ सिक्योरिटी इसको बाहर निकालो ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੱਥ ਲਵਾਈ ਯਾਰ ਮੁੰਸ਼ੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਲਤਸ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਬਈ ਲੈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 11 ਬਾਈ ਕਹੋ कौन हो तुम ਹਾਂਜੀ ਜੀਲਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਗਵਾਚੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ जीला ਵਾਈਟ ਜੀਲਾ ਆਈ ਐਮ ਟਿੰਕ ਟੂ ਟੂ ਪੈਕਸਮਨ ਔਰ ਗੁਜ਼ਾ और ये तुम्हारे सर पे मच्छर क्यों घूम रहे हैं ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ नहीं करने क्या आए हो तुम यहाँ पे ਭਾਈ ਨੇ ਤਾਂ यार सिक्योरिटी इसको किसने यहाँ बंदर बिठाया यार कौन है ये कौन है ये निकालो इसको बाहर ਓਏ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ये मुंह और मसूर की दाल गैर से ऐसी गुफ्तगू ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਮੋੜ ਦੇਖਿਆ हाँ जी ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ हाँ जी ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨੁੱਕਰ ਆਉਂਦੀ ਆ हाँ जी ਉਹ ਉਸ ਨੁੱਕਰ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ ਤੇਰਾ ਇਹ ਤੂੰ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਜੁਗਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਜੀ तो मोहतरमा मुझे तुम ये बताओ ये ऐनक किस खुशी में पहनी है नजर वाली है ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਸਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਇਹ ਲੈ। ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੂਰ ਦੀ ਆ दूर दिया कौन है ये और यार ये बात आ रही है तुमसे ये दूर आपने रहो। किसने इसको ढोला इसको उठाएं इसको और इसका ये सामान समेत इसको बाहर फेंके ਕਿਉਂ और अब जाओ इससे तो बदबू भी आ रही है ਹੈ ਬਾਹਰਲਾ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਇਆ ते अंदर भी कौन लगा सा है ऐसी- कौन सा ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਰਫਿਊਮ ਨਾ ਕਹਿ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਲੇ ਨਾਤੇ ਨੂੰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਇੱਧਰ ਕਸਟਰਡ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋ ਰਹੇ। ਕੌਣ? ओ भाई जजीज है हमारे वो ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਭਰਾਵਾ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਇਹ ਗਵਾਚੀ ਬੁੱਢੀ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਚੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਰੇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਖੱਲੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੀ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵਰਗੀਆਂ ਮਕਾਰ ਕਿਰਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛਿਪਕਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿਗਰਟ ਸੁੱਟੇ ਨਾ ਟਿੱਡੀ ਮਕੌੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਰਲੀਆਂ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਨੱਠ ਕੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੱਕ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਝੂਠੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ओ
हेलो ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਜਾਓ भाई जाओ ਸਿੱਧੇ। यहाँ से। क्या हुआ भाई मैंने तुमसे बात नहीं की, जाओ यहाँ से। ओ बीबी बिल्कुल ही शवारमल बेटिया हुंदा कौन है तू? यार टोको भाई जीला जी, उठाओ आप ये अपना। चुके हैं अपना सामान और वैसे बाजी मैनू ये दसो भी बुढ़ी लभ जाएगी मेरी दुआ करो जाके, चलो। कैसी थी वो? है कैसी थी तुम्हारी? बिल्कुल थोड़े वर्गी हेलो शक्ल देखो अपनी। शक्ल नु की है लोग ईद कार्ड मेरा निकलदा हर ईद ते लोग खरीदते हैं, पूछ लो उन्होंने केड़ी ईद ते कुछ भी मतलब। केड़ी ईद ते खरीदे आ छोटी ईद ते की कहंदे? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ चलो शाबाश, तेरी ख्वाब च आया होना, चल निकल। ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਂਚਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। चलो चलो यार, जो भी मुंह उठा के आ जाता है आप कुछ इसको भी कंट्रोल करें यार, इसकी कहाँ है परफॉर्मेंस के हमारी? ऊपर। वैसे बाय द वे वाकई उसकी बुड्ढी गवाची हुई थी? अमजद मुझे क्या पता। नहीं, मैंने कहा बुड्ढी शायद आप गवाची। इतने अंडरस्टैंडिंग से बात कर रही थी, वो आपकी जैसी भी लग रही थी, मुझे कोई डाउट ही पड़ रहा था। ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰਾ कैसा ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਤੇ ਜੜਾ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਟੁੱਡੀ ਵਾਲਾ कैसा ਲੱਗਾ? ਕੀ ਬਾਤ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਸ਼ਿਕਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰਿਓਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। लो जी, द नेक्स्ट परफॉर्मर हमारे बिजॉन टीवी नेटवर्क की जानिब से जो ये भी परफॉर्म करने जाएंगे, बार बार कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कीजिए बिजॉन टीवी, और लास्ट टाइम तक जब वापस जाएं आप लोग तो आप लोगों को मैं चेक करके भेजूंगा किसने सब्सक्राइब किया किसने नहीं किया। वैसे तो वरना शेयर वाली ही होनी है आप लोगों के साथ, अगर इजाजत हो तो एक बात में मिसाल के तौर पर समझा सकता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक शेख साहब ने ना जी कारोबार शुरू कर लिया, तो कोई भी कारोबार करे तो ना नुकसान हो जाए। बड़े परेशान सी, इजाज भाई ने गल की, इजाज भाई ने मशवरा दिता कि चिड़िया घर बना ला। उन्होंने खैर चिड़िया घर बना लिया, तो 200 रुपये टिकट रख ली। फैसलाबाद शहर सी जनाब, 200 रुपया देख के कहते जानवर देखने जाना, 200 रुपया ला के छड्डो परे, की करना? कोई नहीं आया जी। फिर महीना बैठे रहे, फिर उन्होंने कहा चलो 50% डिस्काउंट ला दो, डिस्काउंट तो फैसलाबाद के बहुत आते हैं, डिस्काउंट लाता गया जी, फिर कोई नहीं आया 100 रुपये के उत्ते। एक होर सियाणा सी असलम साहब कहते यार तू इदा कर, तू फ्री कर दे, फैसलाबाद की फ्री चीज़ तो बहुत होंगे। वो सारा शहर ही आ गया जंगल देखने वास्ते, शेर देखने वास्ते, चिड़ियाँ देखने वास्ते, तोते देखने वास्ते, जो भी पूरा शहर भर गया, जंगल भर गया जनाब, वो जिन्ना भी चिड़िया घर सारा उन्हें भर के ताला लाता। तो उन्हें बाहर निकल के अनाउंसमेंट करती कि हुण मेरा आ चिड़िया घर का जो मेरा टिकट घर है वो खुला है, बाहर निकलन का 200 रुपया मैं शेर नूं छड्डण लगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं तुहाडे नाल भी बात उही करनी, जिन्हें बिजॉन टीवी नेटवर्क का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होना, मैं उहदे वास्ते शेर का इंतजाम किया होया। तो नेक्स्ट परफॉर्मर की तरफ बढ़े जी। जी बिल्कुल, नेक्स्ट परफॉर्मेंस ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ बहुत शुक्रिया, बहुत ਜਹਾਜ਼ शुक्रिया। ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस हमारे पास जो है वो 2 टीम्स हैं, सईदाबाद और वारिसपुरा से। तो सईदाबाद से हमारे पास कादिर हुसैन है और हुस्न हसनैन है। जी सईदाबाद, ਤੁਸੀਂ ਸਈਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਸਪੁਰੇ ਹੋ। ਨਾਂ ਕੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਲਾਚੀ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨੈਨ ਤਾਰਿਕ मोहम्मद हसनैन। तो ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਕਾਦਰ ਹੁਸੈਨ ਕਾਦਰ ਹੁਸੈਨ। ਉਸੈਦ ਭਾਈ ਆਪਕੇ ਲਈ ਜੁਗਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਆਪ ਖੜਾ ਬੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। ਆ ਭਾਈ ਨੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਜ਼ੈਰ ਭਾਈ ਨਾ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ, अच्छा ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਤੇ ਠੰਡਾ ਵਾ, ਚਾਰੇ ਤੇ ਲਾ अच्छा ਉਹ ਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਗਿਆ, ਕੱਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਲੱਗੀ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਬਹੁਤ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਉਜ਼ੈਰ, ਬਹੁਤ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਛਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੋਂ ਆਇਆ। अच्छा ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਇਆ ਬੂ ਆਏ ਸੀ ਸੀ ਆਫ ਕਰਨ ਚੱਲਾਂ। क्या बात, क्या बात। वाह वाह। अच्छा हाँ जी, ਆ ਭਾਈ ਯਾਰਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ, अच्छा ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਪਾਓ। क्या बात है, बहुत अच्छे। ਅਭੀ ਭਾਈ ਨੇ 11 ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, अच्छा ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਮਰੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ?
ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀਓ ਜੀਓ ਨੀ ਨੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਹਫਤਾ ਥੋਕੀ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਥੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਜ਼ਾਕਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੰਡੇ 'ਚ ਬਾਂਡੇ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਉਸੈਦ ਭਾਈ ਔਰ ਹਾਂ। ਡੱਬ ਖੜੱਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਿਖਾ ਲਈ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਗ ਜੂੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਪਾੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਾੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਆ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਖਾਲੀ ਬਾਤ ਚ ਮੰਗਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੜੀ ਜਗੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਭਾਈ ਇੱਧਰਲੇ ਹਾਂ 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 ਇਹ ਬਾਸ 'ਚ ਸੰਗਲ ਲੈ ਕੇ ਵੜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮੱਝ ਲੈਣੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵਾਹ 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 ਕੀ ਆ ਭਾਈ ਨੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲੇ ਨੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲੇ ਆ ਨੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਚੰਦਾ ਵਾਲੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਚੰਦਾ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਦਾ ਦੀਆਂ ਰੁਖਸਾਨਾ ਲਾਇਓ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਡੱਬ ਖੜੱਬਾ ਅੱਛਾ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਲਏ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੂਰਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਵਾਹ 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 ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰਾਰੀ ਜੁਗਤ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਉਹ ਭਾਈ ਫਿੰਨੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੁੱਚਾ ਏ ਕੌਮੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁੰਘਿਆ ਕਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਅੱਛੀ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰੋਣੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਰਾਣੇ ਘਟ ਗਏ ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ 4 ਸ਼ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਲੋਇਆ ਖੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਦੇ ਆ ਭਾਈ ਦਾ ਮਾਮਾ ਮਰ ਗਿਆ ਅੱਛਾ। ਆ ਡੱਬ ਖੜੱਬੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਦਫਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾਓ ਇਹਦੀਆਂ ਸੀਮਾਂ ਕੱਢ ਲਓ ਆ ਇੱਧਰਲਾ ਹਾਂ ਇੱਧਰਲਾ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਸੂ ਪੰਜੂ ਹਾਰ ਕਬੂਟਰ ਡੋਲੀ ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਨੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਕ ਅਜੇ ਆ ਇੱਧਰਲਾ ਭਾਈ ਮਲਕ ਅਜੇ ਆ ਇੱਧਰਲਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰਲਾ ਹਾਂ। ਇੱਧਰਲਾ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ। ਇੱਧਰਲਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਹੋਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ ਲਿਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਆ ਨੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਗਿਆ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਤਲਾ ਮੈਚ ਲੱਗਾ ਜੀ ਆ ਭਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਿਆ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੀ। ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਰਿਆ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋ ਨਵਾਜ਼ ਗੋ ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੀਲੀ ਲੈ ਉਹ ਭਾਈ ਵਾਂਝੂ ਖੇਡਣ ਦਿਆ ਵਾਂਝੂ ਹਾਂ। ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਅੰਪਾਇਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਧਰੇ ਜੁਗਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨੀ ਆ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਨੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਮਸਜਿਦ ਚ ਗਿਆ ਮਸਜਿਦ ਚ ਜੁਮਾ ਹੁੰਦਿਆ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਘਰ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਗਿਆ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਮਾ ਪੜਨ ਗਿਆ ਆ ਨੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਜਮਾ ਪੜਨ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਫ ਤੋਂ ਕੇ ਪੈਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨੋ ਬਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਭਾਈ अब मेरे नाल दे नहीं बस भाई 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 बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब चलो जी जी भाजी ਜੀ ਸੈਦਾਬਾਦ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਰਿਮਾਰਕਸ ਆ ਉਹ ਮਾਰੂਥਾਂਗ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ क्या बात अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਬੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਬੜਾ ਹੀ ਟੈਲੈਂਟ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਧਰ ਦੇ ਵਾਰਸਪੁਰਾ ਵਾਰਸਪੁਰਾ ਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਹੀ ਵਾਰਸ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਾਰਸ? ਨਹੀਂ ਨਿੱਕੇ ਬਲੂੰਗੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਬਾਤ है बहुत अच्छे जी तो अज़का जी आपको आप जुगते खा रही हैं ये मुझे सुना रहे हैं तो अभी आप तक खा ही ज्यादा रही इतना कुछ फील नहीं हुआ हाँ हाँ लेकिन मेरा ख्याल में जो लास्ट परफॉर्मेंस थी हमारी ये सबसे अच्छी थी किसको लगता है कि ये लास्ट परफॉर्मेंस सबसे दमदार थी ये
वेरी वेल डन। अच्छा, इस साइड पे लगता है कि कंपटीटर्स नहीं बैठे हुए हैं ना, उनको मजा नहीं आया। उनसे जरा पूछ लें, आप पूछ यहाँ पे लें। शायद सीनियर सिटीजन बैठे हैं, कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपको? क्या तो लग रहा है? ये यहाँ के लोग जरा सोए सोए नहीं नहीं, से हैं। सीनियर सिटीजन तो यहाँ फ्रंट पे बैठे हुए देखे ना, और वो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। देखिए वो एक सीनियर सिटीजन में सामने बैठे हुए कितना एंजॉय कर रहे हैं वो। तो उस मेरा एरिया ख्याल में 3 क्या साल के issue है? बाद आज हंसे हैं, शादी के बाद आज मौका मिला हंसने का अमान भाई। अच्छा, ये शादी वाला क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब क्या शादी के बाद इंसान को क्या कोई दुख मिल जाते हैं? नहीं, गर्ल्स को तो नहीं मिलते, तो मतलब क्या? गर्ल्स को नहीं मिलती शादी के बाद, तो कि ये मर्दों की कहानी है। तो बाद मर्द की जिंदगी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਤੂੰ ਦੇਖ ਆਪਣਾ ਆਪਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, मैं ਆਪਾਂ हमें ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ शादी का ਕਰ। टॉपिक हेलो कर देना हाँ चाहिए। जी, हाँ जी मैं पहुंच गया अब जी। ये कौन आ गया है? हेलो मैं पहुंच गया जी। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮਰੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਆ हेलो, ਗਏ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹੀ ਖਲੋਤੀ ਆ, कौन है ये? अब ये कौन आ गया है? ਲੱਗ ਤੇ ਕੁੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਊਂਟ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। बस आप तेरे चुगलियां कर। हेलो कौन है यार, आप क्या कर रहे हैं? मैं एक मिनट जरा अपना तारुफ करा लूँ जी। किधर है भाई, क्या कर रहे हैं? भाई जी मुझे दे दे, मुझे दे दे, मैं मैं संभाल डॉक्टर उमर जाफरानी, MBBS फ्रॉम हकीम सुलेमान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। हकीम सुलेमान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, ये कौन सा ओ भाई इंस्टीट्यूट जी है? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਲਾਫਟਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਾਫਟਰ ਸ਼ੋ। हाँ, तो हो रहा है। ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। अच्छा, तो आप इलाज कर ਮੈਂ रहे हैं? ਪੇਟ ਦਰਦ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ, ਫੱਕੀ ਵੇਚਦਾ। ओ, फक्की वाले हैं ये। यार, पैसे, यहाँ बड़ी पे अहम शो जरूरत है, थी। आप- तो अगर पूछ- आप मुझे इजाजत दे दो मैं फक्की बेच सकता हूँ, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूँ जी मैं। चले, जल्दी कर दो जाहिर फिर। थक गए होंगे, इतनी देर से हंस रहे हैं बेचारे। चले फक्की बेच ले, दे बेच दो। ले, आप बेच ले। ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅਸਾਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜੜੀ ਬੁੱਢੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਵਾਂ। ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਹੈਲੋ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕੋਲੋਂ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਹੱਸਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੱਸਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੱਸੋ ਕਰੀ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਸਾ ਨੁਸਖਾ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਮ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ। नहीं, मैं तो मैं भाई आई थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। कौन सा बॉक्स? मैं अभी दिखाता हूँ आपको। बॉक्स देख लें उसका। बॉक्स बॉक्स देखना आउट ऑफ द चाहिए। बॉक्स? क्या आउट ऑफ द बॉक्स है? बॉक्स ਲੱਭਾ ਕਾਈ ਨਹੀਂ अच्छा, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆ ਫੜਿਓ ਜਰਾ। बहुत अच्छे भाई। बॉक्स निकल रहा है। बॉक्स आके सप ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ बेटा। ਹੈਲੋ ਭੈਣ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਚੰਦੇ ਆਸੇ ਮਦਦ ਕਰੋ। ये वाला बॉक्स, चंदे का बॉक्स। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਾਰੇ ਖੈਰ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੋਗੇ? ਹਸਪਤਾਲ ਜੰਨਤ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੰਨਤ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਸੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਮਾਸੂਮ ਜੰਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਰਾ ਫੜੋ। नहीं अभी नहीं, फड़ो। आप में से बताएं जी किस किस को हंसी नहीं आ ਡਾਕਟਰ रही। ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੂਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। अब मेरी उठा के लेते हैं ऐसे यार। ये बिजॉन की मैनेजमेंट कहाँ है वैसे? हर जो हरा गहरा उठा के मुंह आता है अंदर को। खैर Control। मेरे ख्याल में फक्की की जरूरत तो वाकई थी। लोग माशाल्लाह बहुत मैं समझा था enjoy शायद कर रहे पक्की हैं। होगी, जेन्युइन पक्की होगी उनके पास। मुझे भी ऐसे ही लगा था कुछ। बस हर बंदा अपने सूरन बेचने के लिए आ जाता है। नेक्स्ट परफॉर्मर की तरफ बढ़े जी हम। जी बिल्कुल, नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, तो हम ये वाली अनाउंसमेंट शायद आपको कर लेनी चाहिए। कि तानू नजर नहीं आ रहा? अच्छा, आज ये जी है जी मोहल्ला इस्लाम नगर। कोई है इस्लाम नगर का यहाँ बैठा हुआ? कोई है इस्लाम नगर से? अच्छा, ये दो हैं, आ जाएं आ जाएं। मोहल्ला इस्लाम नगर से हैं शुभान और समर हुसैन। ਬਿਜ਼ੋਨ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਸੀਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਸਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਹਾਸਾ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ,
ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਜੀ ਭਾਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਆ ਭਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਦਿਵੇ ਬਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਆ ਭਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਲਮਟ ਚੋਂ ਬੁੱਲ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਹ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਈ 11 ਵਜੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਫੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਆ। ਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲਵਾਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਗ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲਵਾਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਭਲਾ? ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ? ਆ ਹਰੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਹਰੀ ਸ਼ਰਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲਵਾਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਰ ਲੈ ਆਈ ਸੁਬਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਰੈਖਲਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੇ। ਕੀ ਬਾਤ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ 30,000। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 30,000 ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਂ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਹਾਂ। ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇ ਗਏ ਆ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ। ਆ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਈਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਟੀ ਕਿੱਡੀ ਰੱਖਣੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਏਡੀ ਏਡੀ ਰੱਖ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਪਾਈਆ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਆ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੂਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਵਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਸ਼ੂਕ ਕਹਿੰਦੀ ਤਲੇ ਨਾਨ ਖਾਣੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ। ਆ ਭਾਈ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਆ ਭਾਈ ਇਧਰ ਵਾਲਾ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੇਰ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉੱਡਿਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 15-20 ਜੁਗਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਕੋਈ। ਆ ਭਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੁਰਬਤ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਆਲੂ ਛੋਲੇ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਭਲਾ ਕਿਦਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਿਆਲਾ, 20 ਰੁਪਏ ਦੇ 3। ਆ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੌਣ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਇਹ ਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਲਾ ਕੇ ਦੇ। ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ ਦਿਆ, 3 ਪੀਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ, ਫੁੱਲੀ ਟਾਈ ਸ਼ਾਈ ਲਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਿਆਹ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਪੈਂਟ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਆ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਵਾਉਂਦੇ, ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਲ 'ਚ ਧੱਕਾ ਦੇਂਦੇ। ਆ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨੇ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਫੁੱਲੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਬਤ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਸ਼ਨ। ਤਸਬੀਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਟੋਪੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੁਰਬਤ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੁੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਿਆ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਬੁੜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਘੁੱਟਣ ਦਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੁੱਟ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਅਜ਼ਲਾ ਦਾ ਵਿਹਲਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਖੀਰ ਥੱਕ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉੱਠੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਆਓ ਦੇਖ ਜਲਾਇਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਬਾਂ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਕੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਥੱਕਣਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਆ ਹਰੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਭਾਈ, ਹਾਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰਨ ਦੇ ਆ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਆ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੁਗਤ। ਆ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਆ ਭੱਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਧੜਾ ਧੜ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਵਾਹ। ਕੀ ਬਾਤ। ਆ ਭਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ ਆਪ ਕਿਆ लेंगे? सैंडविच बोतल। हाँ। ਕਹਿੰਦਾ
ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਪਾਗਲਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆ ਭਾਈ ਟੀਸੀ ਗਿਆ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਸੀ ਆ ਭਾਈ ਨੇ ਟੋਪੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਵੇਟਰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ आपको आपके पास मेन्यू है पसंद करें क्या चीज लाएं कहना इस तरह कर तो 30 रुपया का साग लिया दे ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਜੁਗਤ ਬਈ ਆ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਛੁਰੀਆਂ ਘਮਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਬਦਮਾਸ਼, ਮੁੱਛਾਂ ਵਟਣ ਦੇ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪੀਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਚੱਲ ਘਰ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਡਾਕੂ ਆ ਗਏ ਚੋਰੀ ਕਰਨ। ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਲਾਲ ਘੋੜਾ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ। ਫੈਸਲਾ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਓਕੇ ਇਹ ਇਧਰਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰਿਮਾਰਕਸ ਹੈ ਆਪਣੇ? ਓਏ ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਧਰ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਆ ਕੰਮ।